ಎಎಪಿ ನಾಯಕ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿದಂತಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಹೊರಡಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಾಯಿತು. ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿದ್ದು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ವಿವಾದ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಡಿಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಎಡಿಎಂ ಬಂದ್ರು. ಅವರು ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಯುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರು. ನೀವು ಸಂಸದರ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು. ಈಗ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದರ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಸರಳವಾಗಿ ನಡೆಸಿ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದು ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಇಡೀ ಕಥೆಯನ್ನ ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವಿಷಯವನ್ನ ಚರ್ಚಿಸಲು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಿದ್ರು. परमिशन पब्लिक प्लेस में होती है एटीएम साहब, नियम दिखाइए कहाँ ये आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में बातचीत करने की परमिशन चाहिए? आप नियम कानून से बात करेंगे ना। कोई देश विरोधी बातचीत हो रही क्या यहाँ पे? परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, जिन परीक्षाओं को देके आप एडीएम हुए हैं या एसएसपी हुए हैं, कोई आईजी हुआ है, कोई डीजीपी हुआ है, उन्हीं परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं जिसमें आपके बच्चे भी पेपर लीक से प्रभावित है। उस पर चर्चा करना, बातचीत करना गुनाह है डेमोक्रेसी के अंदर, और वो भी बंद कमरे में। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं। यहां तो पता नहीं कितनी बार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं, अपनी बात पहली बार मैं देख रहा हूं कि प्रशासन आके कह रहा साहब पेपर लीक पे ही बात मत कीजिए, लाखों छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो जाए। नहीं, ये बुक है, कोई पब्लिक प्लेस में हम कुछ कर रहे हो, कोई आपको लॉ एंड ऑर्डर वहां सिचुएशन दिखती हो, ये आपकी निजी प्रॉपर्टी तो है नहीं, आपकी निजी प्रॉपर्टी है। एडीएम साहब ये आपकी निजी प्रॉपर्टी है क्या? नहीं, ये आपकी निजी प्रॉपर्टी है क्या? तब ये हमारे पैसे से बना हुआ है कॉन्फ्रेंस हॉल, जनता के पैसे से, इसमें आपका कोई अधिकार नहीं। आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर देखना। कोई पब्लिक प्लेस पे कोई कार्यक्रम हो रहा हो, कोई आपको डिस्टर्बेंस हो रहा हो, कोई रोड ब्लॉक हो रहा हो, वहां आप आ सकते हैं। यहां आप आ ही गलत गए हैं, और मैं अपने प्रिविलेज कमेटी में शिकायत करूंगा आप लोगों की। ये ठीक बात नहीं है। एक सांसद के विशेषाधिकारों का हनन कर रहे हैं। सब लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, बातचीत रखिए आप अपनी जगह। 2017ರಿಂದಲೂ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ 2017ರಿಂದ ನಡೆದ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೋಪವನ್ನ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಕಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಮನಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಯೋಗಿ ಡಬಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ತಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳಾಗಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸೋಕೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ 2017ರಿಂದ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ರದ್ದಾಗ್ತಾ ಬಂದಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊತ್ತಲಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 7 ಲಕ್ಷ ಜನ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಬಳಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. 2,000 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ 9 ಲಕ್ಷ ಜನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ರು. ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. 2018ರಲ್ಲಿ 672 ಕೆಳ ಅಧೀನ ನೇಮಕಾತಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ 11 ಲಕ್ಷ ಜನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ್ರು. ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಯಿತು. 2021ರಲ್ಲಿ ಯುಪಿ SSC PET ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. 21 ಲಕ್ಷ ಜನ ಬರೆದಿದ್ದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಯಿತು. 2022ರಲ್ಲಿ ಯುಪಿ 12ನೇ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಆಯಿತು. 2022ರಲ್ಲಿ 8,000 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಲೇಖಪಾಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ್ರು, ಅದು ರದ್ದಾಯಿತು. 2024ರಲ್ಲಿ ಯುಪಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ 60,000 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. 4.8 ಲಕ್ಷ ಜನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ್ರು. ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಯಿತು.
2024ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಒಗಳು ಮತ್ತು ಎಆರ್ಒಗಳಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. 411 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ್ರು. ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ರದ್ದಾಯಿತು. 2025ರಲ್ಲಿ ಯುಪಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಯಿತು. 2026ರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಜಿಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ರಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹಲವಾರು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಪತ್ತೆಯಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಯಿತು. 2026ರಲ್ಲಿ 22 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಯಿತು. 2026ರಲ್ಲಿ ಸಿಯುಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯೂ ವರದಿಯಾಯಿತು. 2026ರಲ್ಲಿ ಲೇಖಪಾಲ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ಕಂಪನಿ ನಡೆಸಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಯುಪಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅವರು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿನ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬೃಹತ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ದಂಧೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2017 में दरोगा भर्ती हुई थी जिसमें 7 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, पेपर लीक हो गया, परीक्षा कैंसिल हो गई. 2018 में 3000 नलकूप चालकों के लिए एग्जाम हुआ था, 2 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, पेपर लीक हो गया, परीक्षा कैंसिल हो गई. 2018 में ग्राम विकास अधिकारी के लिए परीक्षा हुई थी, 2000 पद के लिए हुई थी, 9 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई. 2018 में ही यूपी पीसीएल जेई इसकी परीक्षा हुई और इसमें करीब 26,000 लोगों ने 226 पदों के लिए परीक्षा दी थी, पेपर लीक हो गया, परीक्षा कैंसिल हो गई. 2018 में लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती 672 पदों के लिए 11 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, पेपर लीक हो गया, परीक्षा कैंसिल हो गई. 2021 में यूपी SSC पेट की परीक्षा हुई, 21 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, परीक्षा कैंसिल हो गई पेपर लीक की वजह से. 2021 में ही यूपी टेट की परीक्षा हुई, 20 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, परीक्षा कैंसिल हो गई. 2022 में यूपी के 12वीं के बोर्ड की परीक्षा का पेपर लीक हो गया. 2022 में लेखपाल की परीक्षा 8000 पदों के लिए 2.5 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी, पेपर लीक हो गया, परीक्षा कैंसिल हो गई. 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए जो 60,000 पदों के लिए हुआ था, 48 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, पेपर कैंसिल हो गया, पेपर लीक हो गया, परीक्षा कैंसिल हो गई. 2024 में आरओ के लिए समीक्षा और समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई, 411 पद के लिए 10 लाख लोगों ने परीक्षा दी, परीक्षा का पेपर लीक हो गया, परीक्षा कैंसिल हो गई. 2025 में यूपी बोर्ड के हाई स्कूल की परीक्षा का पेपर लीक हो गया. 2026 में एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा का पेपर कई जगहों पे धांधली, कई सेंटर्स पे धांधली का मामला सामने आया, निरस्त हो गया. 2026 में 22 लाख आवेदकों ने नीट की परीक्षा दी, उनका पेपर लीक हो गया, परीक्षा कैंसिल हो गई. 2026 में ही सीयूईटी की परीक्षा स्थगित हो गई, उसमें भी पेपर लीक का मामला सामने आया. 2026 में ही लेखपाल भर्ती का पेपर लीक हो गया, जिसमें 2 घंटे बाद लोग, तय समय से 2 घंटे बाद लोग सेंटर से बाहर निकले, तमाम मामले उसके सामने आए. और ये सब परीक्षाएं जिन लोगों के माध्यम से कराई जा रही थी, ईडू टेस्ट, इन्होंने यूपी पुलिस का एग्जाम कराया. और ये ईडू टेस्ट का जो एग्जाम हुआ था, ये ईडू टेस्ट कंपनी के द्वारा जो एग्जाम कराया गया था यूपी पुलिस का, ये ईडू टेस्ट ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, ब्लैक लिस्टेड कंपनी से यूपी में एग्जाम कराया गया था. दूसरा, एप्टेक लिमिटेड को जो यूपी पीसीएल जेई का एग्जाम कराने का ठेका दिया गया था, वो भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है. तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से ब्लैक लिस्टेड कंपनी के माध्यम से रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, जो भी उसके पीछे की कहानी हो, उनसे यूपी की परीक्षाएं कराई जा रही हैं,
पेपर लीक हो रहा है, बड़े पैमाने पे हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार का धंधा है जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रहा है। ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೆಸಿದ ಚರ್ಚೆ ವೇಳೆ ಎನ್ಎಸ್ಯುಐ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು. ಹೇಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಬದುಕುವ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಉದ್ಯೋಗ ಹಿಡಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಗುಡಿಸಲು ಮನೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅಂಥವರ ಭರವಸೆ ಈ ದಂಧೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾಶವಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಖೀಂಪುರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯುವತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಲು. ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅಂಥವರ ನೋವನ್ನ ಕೇಳೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕರಾದ ಅಶುತೋಷ್ ಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಪಂಕಜ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಜನ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರೂ ಅದನ್ನ ತಡೆಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮೋದಿ ಅಥವಾ ಯೋಗಿ ಅದನ್ನ ತಡೆಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. लेकिन आप सोचिए कि इसके बारे में आप चर्चा भी नहीं कर सकते। कल प्रयागराज में मैं बंद कमरे में कॉन्फ्रेंस हॉल में चर्चा कर रहा था, जिसमें तमाम छात्र संगठनों के लोग आए हुए थे। अनुग्रह नारायण सिंह जो पूर्व विधायक हैं इलाहाबाद के और छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो आए थे। के राय साहब जो अधिवक्ता है हाई कोर्ट के और छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो आए थे। समाजवादी छात्र सभा के लोग थे, एनएसयूआई के लोग थे, तमाम छात्र संगठनों के लोग थे, प्रतियोगी छात्र संगठनों के लोग थे। और उन सब ने उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपनी व्यथा बता रहे थे कि किस तरीके से वो वहां पे मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, दिन रात तैयारी करते हैं और बता रहे थे कि एग्जाम देके निकलते हैं तो सबसे पहले माँ का फोन आता है कि बेटा परीक्षा कैसे हुई, कैसे हुआ एग्जाम। जो मजदूरी कर रहा है या छोटा मोटा काम मुंबई में कर रहा है, बाप का फोन आता है कैसी परीक्षा हुई। उनको उम्मीदें रहती है अपने बच्चों से कि हमारे बच्चे नौकरी करने लगेंगे तो हमारी जो झोपड़ी है वो पक्का मकान में तब्दील हो जाएगी, हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव आएगा। तो आज लड़के अवसाद में हैं, डिप्रेशन में हैं। लखीमपुर में एक नौजवान ने आत्महत्या कर ली नीट के पेपर लीक के कारण। दिल्ली में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। ऐसे और जगहों पे भी आत्महत्या की घटनाएं सामने आई। अब आप उनके बारे में उनका दर्द भी सुनने की इजाजत नहीं दे रहे, उनके बारे में बातचीत करने की इजाजत नहीं दे रहे। और दो छात्र नेता आशुतोष पांडे और पंकज पांडे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, इनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। आज सोचे तानाशाही का आलम। मैं तो कह रहा हूं कि कितनी मूर्खतापूर्ण सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, कि पता नहीं योगी सरकार को किसने ये सलाह दी। मैं तो बंद कमरे में चर्चा करके चला आता, शायद उसको उस खबर को इतना महत्व नहीं मिलता। लेकिन पता नहीं कैसे आपके अधिकारियों ने आपको सलाह दी या आपकी खुद की ये सोच है कि कहीं बातचीत ही नहीं होने देनी है छात्रों के मुद्दे पे। आपने उसको रोकने का प्रयास किया, दमन करने की कोशिश की और आज पूरे देश में पेपर लीक पे चर्चा एक बड़ा मुद्दा बन गया है। लोग अपनी बातचीत कहेंगे, करेंगे और हर जगह करेंगे। इसको कोई नहीं रोक सकता, न मोदी रोक सकते हैं, न योगी रोक सकते हैं। 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश के और इस कार्यक्रम को और विस्तार दिया जाएगा। ऑनलाइन हम लोग पेपर लीक पे चर्चा करेंगे, जाके जिलों में छात्रों के साथ पेपर लीक पे चर्चा करेंगे, पेपर लीक पर बातचीत करेंगे, छात्रों को संगठित करेंगे और कैसे ये पेपर लीक का धंधा बंद होना चाहिए इसके बारे में सरकार से एक ठोस नियम कानून बनाने की बात करेंगे। और वो हक, लोगों का रोजगार का हक, परीक्षा ईमानदारी से देने का हक, वो हक सरकार से लेके रहेंगे। और मैंने तो 5 चरणों में रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा भी की, उसके माध्यम से भी नौजवानों की आवाज उठाने का काम किया और प्रयागराज जाके भी ये प्रयास किया छात्रों को संगठित करने का। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं ये पेपर लीक पे चर्चा का कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा और इस अभियान से जुड़ने के लिए आप 8588833483 नंबर पर बात करके अपने सुझाव दे सकते हैं और इस अभियान से जुड़ सकते हैं। दूसरा नंबर है 8588841358। तो 2 नंबर है, याद रखिए
8588833483, 8588841358। इन दोनों नंबरों पे कॉल करके आप इस पेपर लीक पर चर्चा के अभियान से जुड़ सकते हैं और इस छात्र आंदोलन को अपनी मजबूती दे सकते हैं। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 75 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸ್ತೀವಿ, ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನು ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಲು ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದಾದ ಸಹಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.